नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ नवेम्बर मास 20 तारिख गुरुवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकईबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिन जाकर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुवा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिबा पई एबे आसंतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकईबा। आजिर प्रथम खबर, मद व्यवसायी ठारू नेउथिले लांच, भिजिलांस हाथ धरा पड़े अबकारी अधीक्षक एएसआई। केन्दुझर नरेश चंद्र पट्टनायक मद विक्रेता ठारू नेउथिले लांच, माड़ी बसिला भिजिलांस। बुधवार एभली एक घटनाक्रम ओडिशा भिजिलांस हाथ केन्दुझर अबकारी अधीक्षक सीताराणी पट्टनायक एवं चंपा अबकारी स्टेशन दायित्व अधिकारी असिस्टांट सब इन्स्पेक्टर विजय कुमार महांत धरा पड़िचंती। सेमाने चंपा ब्लॉक सरे ग्रामर विधुभूषण पति नामक लाइसेंस प्राप्त मद विक्रेता व्यवसाय सुरखुरु चलाइबा 40,000 टंका लांच नेउथबा बेले भिजिलांस अधिकारी हाथ में धरा पड़िथिबा जणा पड़िछि। ओडिशा भिजिलांस विभाग पक्षरु एक प्रेस विज्ञप्ति रे एही सूचना दिया जाइछि। परवर्ती खबर, रणजी ट्रॉफी 249 रन रे ओडिशा विजय होइछि। ओडिशा क्रिकेट दल एक दमदार प्रदर्शन रे सीजन रो प्रथम रणजी ट्रॉफी जितिछि। चलित रणजी ट्रॉफी एलिट ग्रुप ए मैच रो नागालैंड विपक्ष एक दमदार विजय हासिल करिछि। 249 रन रे नागालैंड को परास्त करी विजय हासिल करिछि ओडिशा। एही मैच भुवनेश्वर किट स्टेडियम रे खेला जाइतिला। नागालैंड 83 ओवर मात्र 165 रन रे ऑल आउट हो जाइतिला। एही विजय सहित ओडिशा 5टी मैच रु 7 पॉइंट पाई टेबुल रो षष्ठ स्थान रे पहुंचेछि। परवर्ती खबर, गतकाली राज्यर 34 लाख चाषी को पीएम किसान टंका ट्रांसफर होइछि। राज्यर 34 लाख 12,000 चाषी पाइले पीएम किसान टंका। एने सूचना दैछन्ति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। सूचना दे कहिसन्ति जे 2036 रे विकसित ओडिशा गठन पई मिश्रित चाष करिवो। चाषी को आय अधिक पई मिश्रित चाष करिबाकू मुख्यमंत्री चाषी को परामर्श दैछन्ति। केवल धान नहे डाली और तैल जातीय चाष उपरे गुरुत्व देबाकू कहिसन्ति। आज कोयम्बटूर स्वतंत्र कार्यक्रम रे पीएम किसान टंका प्रदान करथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 21तम किस्ती 18,000 कोटी टंका प्रदान करछन्ती। 19 कोटी अर्ध चाषी भाई भौणी को खाता को जाइछि टंका बोली सूचना दिया जाइछि। परवर्ती खबर, राज्यर डेयरी उद्योग क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान पई ओमफेड को मिलिला स्वतंत्र पुरस्कार। भुवनेश्वर राज्यर डेयरी उद्योग क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान पई ओमफेड को मिलिला स्वतंत्र पुरस्कार। 72तम निखिल भारत समवाय सप्ताह 2025 पालन अवसर में ओमफेड को यह सम्मान सम्मानित करा जाइछि। आज राज्य सरकार पक्षर भुवनेश्वर जयदेव भवन ठारे अनुष्ठित एक स्वतंत्र कार्यक्रम में मानव समवाय मंत्री प्रदीप बल सामंत मुख्य अतिथि भाव जोगदे यह पुरस्कार प्रदान करछन्ती। ओमफेड सभापति किशोर चंद्र प्रधानी एवं भारत प्राप्त मानव संबल विकास मुख्य नित्यादर्शन मिश्र मंचासीन अतिथि मानक ठारू स्वतंत्र कप और मानपत्र ग्रहण करथिले। एही कार्यक्रम समवाय विभाग कमिशनर तथा प्रमुख शासन सचिव राजेश प्रभाकर पाटिल, समवाय समिति समूहर निबंधक सिद्धांत दास, समवाय समिति यूनियन सभापति प्रभासिनी षडंगी एवं समवाय महासमीक्षक संतोष कुमार नायक प्रमुख मंचासीन थिले बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर, इको रिट्रीट कर्मचारी शिखुचंती निया लिभाइबार कौशल। कंधमाल जिला दारिंगबाड़ी इको रिट्रीट परिसर मध्य पर्यटकों को निया दाउर सुरक्षा देबा पई अग्निशम विभाग पक्षर बड़ पदक्षेप निया जाइछि। बुधवार पूर्व योजना अनुसार अग्निशम विभाग गाड़ी साइरन दे मुख्य फाटकरू इको रिट्रीट परिसर को आसीथिला। पूर्व सेठे रहितबा इको रिट्रीट कर्मचारी तथा रोसिया कर्मचारी समेत सुरक्षाकर्मी और अन्य कर्मचारी को निया लगिले किभली भाबरे ताकू लिभेबाकू पदक्षेप नेबे एवं निया लिभेबाकू रखा जाइतबा यंत्रपाति और अन्य रासायनिक द्रव्यर व्यवहार संपर्क में अवगत करा जाइतिला। विशेष करी पर्यटक रहुतबा तंबुर सुरक्षा सह रोषेशाल निया दाउर रक्षा पाई विभिन्न कौशल को अग्निशम विभाग रे अधिकार चित्तरंजन साहू सचेतन करथिले। परवर्ती खबर, विद्यालय पायखाना घरे पड़ी चलीगला आदिवासी छात्रों जीवन। केन्दुझर तेलकोई थाना भीमकांड सरकारी नोडाल उच्च प्राथमिक विद्यालय बुधवार जड़े छात्री पायखाना जाइथिबा बेले सेठरे पड़ी मृत्यु होगा घटना चर्चार विषय होइछि। तले पड़ीजिबारु तांको मुंडरे शक्त आघात लागितिला। गुरुतर अवस्था तांको तेलकोई डाक्तरखाना भर्ती करा जाइतिला। सेठरे डाक्तर मृत्यु घोषणा करथिले बोली प्रधान शिक्षक अक्षय कुमार पात्र सूचना दैछन्ति। परवर्ती खबर, आदिवासी टंकारे आयस करुथिले जंत्री डेपुटेशन रे जिबाकू जारी हला ऑर्डर।
ନୀଳଗିରିର ବହୁ ବାବଦର ଲିପ୍ତ ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପାଧ୍ୟାୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକକୁ ଡେପୁଟେସନରେ ବଦଳି ଅର୍ଡର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଇଟିଡିଏ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବାବେଳେ ଆଦିବାସୀ ଟଙ୍କାର ଏଏସ୍ କରୁଥିଲେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ। ବହୁ ବାବବିବାଦରେ ଲିପ୍ତ ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚିଠି ନମ୍ବର 4829 ତାରିଖ 17/11/2025 ଅନୁଯାୟୀ ଭୋଗରାଇକୁ ଡେପୁଟେସନରେ ବଦଳି ଅର୍ଡର କରାଯାଇଛି। ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରେମୁଣା ବ୍ଲକର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପରେ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ତେଲ ପକାଇ ଅର୍ଥ ହଡପ ଘଟଣା ଲୋକଚନକୁ ଆସିଥିଲା। ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପରେ ଉପାଧ୍ୟାୟକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡେପୁଟେସନରେ ବଦଳି ରହିଥିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମା ମାନଙ୍କୁ 117 କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁଧ ଫେରସ୍ତ। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଉଛି ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ମା ମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଉପରେ ସୁଧ ଫେରସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଏହା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ଭିତ୍ତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ଅଧିକ ବଜାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ଆଜି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନଠାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ସୁଧ ଫେରସ୍ତରେ ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବିକାମୂଳକ ଅର୍ଥନୈତିକ ମଡେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସଦା ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିସେମ୍ବର 24ରୁ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା, ନଭେମ୍ବର 24ରେ ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ। ବୃହତ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 24 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦୀର୍ଘ 11 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଆସନ୍ତା 2026 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିବ। ଏହି ଅବସରରେ ଚଳିତ ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ଧନୁଯାତ୍ରା ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଉକ୍ତ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେବ। ଏହାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସ୍ଥାନୀୟ ହାଟପଦା ସଞ୍ଚାର ମଣ୍ଡଳୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ ହେବ ବୋଲି ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ସୁରେଶ୍ୱର ଶତପଥୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓଏସ୍ଆରଟିସି ଜିଲ୍ଲା ପରିଚାଳକଙ୍କ ଜୀବନ। ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସଦର ଥାନା ଭଗୁଆପଡ଼ା ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ପାରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଉରକେଲା ପଟରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରେଲର ପିଟି ଦେବା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେ ଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆର ପଟକୁ ପାରି ହେଉଥିଲେ। ସଡ଼କ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ 10 ନମ୍ବର ରାଜପଥର ବାମ ପଟ ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଡାହାଣ ପଟ ରାସ୍ତାରେ ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ସେ ରାଉରକେଲାରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପଟକୁ ଆସୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆର ପଟକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଥାଇଲାଣ୍ଡକୁ ବି ପଛରେ ପକାଇଲା ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଦେଖିକି ଆପଣ ବି ହେବେ ଗର୍ବିତ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ତେବେ ହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମୟ ମଧ୍ୟରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ଦେଶ ଭିତରେ ହେଉଥିବା ଅବା ବାହାରେ ହେଉଥିବା କୌଣସି ଏକ ଆକର୍ଷିତ ତଥା ପ୍ରକୃତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ମେକ୍ସିକୋ କିମ୍ବା ଜାପାନ ଏଭଳି ବହୁତ କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ବୁଲିଯିବାକୁ ଲୋକେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଉ ଦେଶ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଠାରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଭଳି ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ, ଯାହାକି ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତିକାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭଳି ଡେଷ୍ଟିନେସନ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ପାଇଛି। ତେବେ ବିଶ୍ୱର ଟପ୍ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ଥାନ ବିଚାରକୁ ନେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ରାଜ୍ୟର ଏହି 9ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା, ସତର୍କ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ଅନୁଭୂତ ହେତୁ ବର୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷିବାକୁ ନେଇ ଘୋଷଣାନାମା ଜାରି କରିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଗୁଆ ସମ୍ଭାବନା ସୂଚାଇବା ସହ ସତର୍କବାଣୀ ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ 9ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ବୌଦ୍ଧ ଓ କନ୍ଧମାଳ। ତେବେ ଏହା ସମେତ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ତରଫରୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଝିଅ ହେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ବିଜେଡିରୁ ହେବେ ନା ବିଜେପିରୁ ହେବେ ତାହା ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମହାମୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ବିଜେପି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଝିଅ ଇତିଶ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ ଲଢ଼ିବେ ରାଜନୀତି। ତେବେ ବିଜେପି ଦେବ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଟିକେଟ୍ ଓ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମିଳିବ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ। ତେବେ ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଜୋର ଧରିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବହୁ ଲୋକ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ନିଜର ଏକ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ରାଜନୀତିରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ମନ ରଖୁଛନ୍ତି। କାରଣ ରାଜନୀତିରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକି କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁ ଆଗକୁ ଯିବାର ସମର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାଏ। ତେବେ ମହାମୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର କ୍ଷମତା ବଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦବୀ ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜଣେ ଖାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୋଲି ନୁହଁ, ବରଂ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିସାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ତଥା ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ନାମ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହିମାଂଶୁ ଖଟୁଆ ହେଲେ କଟକ ସ୍ଥିତ BPFTIO ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ହିମାଂଶୁ ଖୁଟିଆ ହେଲେ କଟକ ସ୍ଥିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ସଂସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶା ବା BPFTIO ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସଂସ୍ଥାର ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଗତକାଲି ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସଂସ୍ଥାର ଅଧ୍ୟାପକ ତଥା କର୍ମଚାରୀଗଣ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତଥା ଅଧ୍ୟାପନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ଖଟୁଆଙ୍କ ବେଶ ଭଲ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ସେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କିଟ୍ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ମିଡିଆ ସାଇନ୍ସ, ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାଶନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ମାସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଜରୁରୀ ସୂଚନା। ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଟି କେବେ ପାଇବେ, କାହାକୁ ମିଳିବନି ଫାଇଦା, ଜାଣନ୍ତୁ। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ NPS କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲେ। ସରକାର ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଟି ଏବଂ ଡେଥ୍ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ଅଫିସ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ବା ସ୍ମାରକପତ୍ର ଜାରି କରି ସଫାସଫା କହିଛନ୍ତି ଯେ NPS କର୍ମଚାରୀମାନେ କେଉଁ ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଟି ଏବଂ ଡେଥ୍ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଟି ପାଇବେ ଏବଂ କେବେ ସେମାନେ ଏହା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ସୁପର ଆନୁଆନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅବସର ବୟସ ପରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଅସୁସ୍ଥତା କିମ୍ବା ଅକ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ ଅବସର ପାଇବେ। ତୃତୀୟ ହେଲା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ହେବା ପରେ ପାଇବେ। ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ସ୍ପେଶାଲ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଏହି ସ୍କିମ୍ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଏକ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସଂସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଅର୍ଭଜଭାବ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଟି ପାଇବେ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେବା ଏବଂ ଶେଷ ଦରମା ଆଧାରରେ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, PM କିଷାନରେ ବଡ଼ ସଫେଇ ଅଭିଯାନ। 21ତମ କିସ୍ତି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କଟିଲା 70 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ନାମ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ଦିନ ତାମିଲନାଡୁର କୋଏମ୍ବାଟୁରରେ 90 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଗତକାଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ସାରା ଦେଶର ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ସେହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୋଏମ୍ବାଟୁର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ 2025 ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ, ଯେଉଁଠାରୁ ସେ ଡିଜିଟାଲ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ରାଶି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏକ ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ରହିବେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କିଷାନ ତାଲିକାରୁ 70 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ନାମ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଲିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିବ ଟ୍ରେନ୍। ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭୂମିରୁ ପ୍ରାୟ 80 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିବ ଟ୍ରେନ୍। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଟି ନୟାଗଡ଼ରେ ହେବ, ଯାହାକି ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀର୍ଘତମ ରେଲୱେ ବ୍ରିଜ୍। ପିଲାର ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। ପ୍ରାୟ 50ରୁ 60% ସ୍ଥାନର ନିର୍ମାଣ ସରିଲାଣି। ଅନବରତ କାମ ଚାଲିଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ପ୍ରକୃତିରୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ ବେଳେ ରେଳଯାତ୍ରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦଶପଲ୍ଲାର ଜାମୁସାହି ଏବଂ କୁଲୁରୁକୁମ୍ପା ମଧ୍ୟରେ ଭାୟାଡକ୍ଟ ସେତୁର ନିର୍ମାଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ପୂର୍ବତଟ ରେଳ ବିଭାଗ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି, ଯାହାକି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ସଂଯୋଗ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର। ଏବେ କାର୍ଡରୁ ହଟିବ ନାମ, ଠିକଣା ବେଳ କେବଳ ରହିବ। ଆଜିକାଲି ଆଧାର କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଏହା ବିନା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରବେଶ ଅସମ୍ଭବ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏପରି ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପବ୍ୟବହାର ହେବାରୁ ବିପଦ ଥାଏ। ଏହି ବିପଦକୁ ଆଶଙ୍କା କରି ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ଆଧାରକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ନୂତନ ଆଧାର କାର୍ଡରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଏବଂ QR କୋଡ୍ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ନାମ, ଠିକଣା ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବର ହଟାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ 500 ଟଙ୍କା ନୋଟ। ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଅଛି ଏମିତି ନୋଟ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ 500 ଟଙ୍କା ନୋଟ। ଆରବିଆଇର ନୀତି ଅନୁସାରେ ଏହି ନୋଟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କେଉଁ ନୀତି ଲାଗୁ କରାଯିବ ତାହାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆରବିଆଇ ମାନେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନର ସୂଚନା ମୁତାବକ ସମସ୍ତ 500 ଟଙ୍କା ନୋଟ ଆଉ ଚଳିବନି। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହା ପାଖରେ 500 ଟଙ୍କା ନୋଟ ପୁରୁଣା ଅଛି ବା ଚିରା ଫଟା କିମ୍ବା ଲେଖାଲେଖି ନୋଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେହିପରି ଖରାପ 500 ଟଙ୍କା ନୋଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା 500 ଟଙ୍କା ନୋଟ ଭରି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଏହି ଖବର ଶୁଣି ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ନୋଟ ଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ସେହି ଖରାପ ନୋଟ ବଦଳରେ ଆପଣ ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇପାରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି 500 ଟଙ୍କା ନୋଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିପାରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଓ ବଜ୍ରପାତ ଓ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷତିପୂରଣ। ସାପ କାମୁଡ଼ା ବଜ୍ରପାତ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁର ବଢ଼ିପାରେ କ୍ଷତିପୂରଣ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୁପାରିଶ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାପ କାମୁଡ଼ା ବଜ୍ରପାତ ଓ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁରେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳୁଛି। ଏହା କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ